大家好，今天早上起来，我从头到尾听了一遍美国总统特朗普的就职演说。从美国人角度来看，这是一场激动人心的、极其煽情的演讲。The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. 可是从非美国人的角度来看，凸显了一个自私、自大、傲慢、霸道的美国。今天咱们来总结下他就职演说的几个要点吧。第一，他的演讲还是西方选举制那一套，把对手贬得一文不值。美国的所有的问题都是他的前朝拜登政府造成的。特朗普现在就职，其实就是拨乱反正，很快呢，美国就会再次伟大。他没有呼吁美国人民团结起来，而是一直在痛批他的前朝拜登犯的各种错误，比如说花很大的钱财在介入全球的各种冲突，但在美墨边境呢，却没能保护美国自己，不能阻挡这些非法移民入侵美国。他用的词是入侵。As we gather today, our government confronts a crisis of trust. For many years, a radical and corrupt establishment has extracted power and wealth from our citizens while the pillars of our society lay broken and seemingly in complete disrepair. We now have a government that cannot manage even a simple crisis at home, while at the same time stumbling into a continuing catalog of catastrophic events abroad. It fails to protect our magnificent, law-abiding American citizens, but provides sanctuary and protection for dangerous criminals, many from prisons and mental institutions that have illegally entered our country from all over the world. We have a government that has given unlimited funding to the defense of foreign borders, but refuses to defend. All of this will change starting today, and it will change very quickly. My recent election is a mandate to completely and totally reverse a horrible betrayal and all of these many betrayals that have taken place, and to give the people back their faith, their wealth, their democracy, and indeed their freedom. From this moment on, America's decline is over. Our liberties and our nation's glorious destiny will no longer be denied, and we will immediately restore the integrity, competency, and loyalty of America's government. 他宣称，美国的衰败在今天正式结束。今天，也就是2025年1月20日，是美国的解放日。从今天开始，将开启美国的黄金时代。For American citizens, January 20th, 2025 is Liberation Day. 从电视画面可以看到，画面的右边是前总统拜登，还有副总统贺锦丽。可是，在整个就职演说过程中，可以说特朗普在一遍又一遍地打脸拜登还有贺锦丽。如果我是美国前总统，我早就离席，或者根本就不会参加特朗普的就职典礼。当年他不是也缺席了吗？这次特朗普就职演说第二个看点，那就是一句话来总结，那就是美国优先、内政优先、富民强国。他的演说其实就像列出他今后4年一系列执政清单。在大约30分钟的演说中，他无数次提到美国优先，让美国再次伟大。反正美国必须各方面捞到好处，否则就是卖国。所以他提出立即关闭边境，大规模遣返无证外国人。这下我就想到了那些
走线到美国的中国人，他们的处境可能会更惨。这样的中国人其实连古巴人都不如，人家古巴人一入境马上就可以得到身份以及工卡了，因为特朗普的美国优先政策。所以昨天1月20日，美国特朗普总统一口气签了很多很多的命令，大概有100个左右。比如说下令退出世界卫生组织以及巴黎气候协定，终结所谓的绿色新政，撤销电动汽车强制令。然后他说，我们有大量的液体黄金，它将让美国成为一个富裕国家，人人羡慕的国家，并宣布要大量开采石油，出口到全世界。听到他这句话，我就想起了特朗普这么做，在世界可能会树敌啊，一个是俄罗斯，另外一个是沙特，对吧？这2个都是全世界这个石油出口大国。现在特朗普连这个也不顾了，就直接宣布我们开动这个钻井机，然后呢马上钻探石油，今后呢就会与沙特与俄罗斯形成能源竞争关系。我们还是第2点，他在就职演说中也多次提到关税，关税，关税，他一直挂在嘴边，而且他认为关税就是让外国人来付费给美国。还有一点，他专门针对 LGBTQ+， 他说美国只有2种性别，一个是男，一个是女，没有其他第3性别。那么他这一点对那些性别认知不同平常的人来说，那这个可能是至暗时刻的开始。他就是演说第3个看点，他专门提到了他是被上帝救了一命。我们回想起几个月前在美国发生的事情，那就是当时在打选战的时候，特朗普当时应该在北卡罗来纳州吧，在一次竞选活动，他差点被谋杀，差点丢了小命。就是一个人在一家房顶上向他开枪，开了几枪吧，有2颗子弹从他的耳边飞啸而过，他当时就受伤了，场面非常的惊悚。昨天在就职演说中，他专门提到这件事情，他说上帝拯救了我，是为了让美国再次伟大。Those who wish to stop our cause have tried to take my freedom and indeed to take my life. Just a few months ago in a beautiful Pennsylvania field, an assassin's bullet ripped through my ear. But I felt then and believe even more so now that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. 言下之意就是上帝没有让我死，是为了让我带领你们来拯救美国，让美国再次伟大。就职演说的第4个看点，特朗普也将目光投到国外，甚至投到火星。特朗普还望眼天空，发誓要追寻我们天定的命运，将星条旗种到火星上。此举正中马斯克的下怀，所以现场一片欢腾。好像在就职演说中，他这次没有提到格陵兰岛，但是他重申了要把墨西哥湾马上改成美国湾，而且还特别提到了巴拿马运河。他说当年美国傻乎乎的把巴拿马运河交给了巴拿马，但是后来美国的船只受到了不公平的待遇，就是说对美国的船只收了过高的费用，而且他还提到了中国。你看中国很多情况下躺着也中枪他是这样说的巴拿马把运河交给了中国，中国控制着巴拿马运河，所以我们美国要夺回巴拿马运河的管理权。Including the Panama Canal, which has foolishly been given to the country of Panama after the United States. 38,000 lives in the building of the Panama Canal. We have been treated very badly from this foolish gift that should have never been made. And Panama's promise to us has been broken. The purpose of our deal and the spirit of our treaty has been totally violated. American ships are being severely overcharged and not treated fairly in any way, shape, or form, and that includes the United States Navy. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back.
特朗普就职演说的第5个看点。他虽然在30分钟当中一大堆豪言壮语，但是最后能实现多少，令人怀疑。我们也知道，西方政客向来都是很好的演讲演员，是个演说家、演员，对吧？向来就是雷声大雨点小，加上体制原因，在野党拖后腿，导致效率低下，而且只有4年任期。最后呢，很多豪言壮语只停留在口头上，最后呢都会不了了之。大家一定要记得，几年前特朗普第1任期内的时候，他不是说要在美墨边境建那个隔离墙吗？而且要墨西哥来付费。可是到他离任的时候，你们也知道到底建了多少这个隔离墙，只是很短的一段，而且质量特别差。他的边境墙当时成了国际笑柄。总之朋友们，特朗普虽然想法众多，但实施效果如何呢？还有待观察。他明白无误地告诉全世界，美国优先，美国优先，这是他说的。甚至呢，不怕得罪盟友，更不怕得罪全世界，露骨的霸权野心昭然若揭。他现在看见吃不动中国，转而对盟友进行韭菜收割，这样的美国不仅不会赢得世界尊重，反而让全世界人民特别的反感厌恶。这种美国赢2次的双赢，只能让美国的敌人变得越来越多。美国就是强取豪夺、霸道心态。其实这样的美国反映了美国的国力是衰落，而不是自信。朋友们，最后呢，我说点题外话。由于2战的历史，德国人非常敏感。昨天在特朗普的就职典礼上，马斯克也发表了感言。最后呢，他做了一个这个右手放在他的胸口，然后呢这样一个手势，就是他的右手呢直接指向空中，看上去就像一个纳粹的礼。And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. My heart goes out to you. 这在德国引起了轩然大波。德国媒体呢，还有德国朝野，几乎都在谴责马斯克有极右倾向，否则他不会支持德国的右翼选择党呀。朋友们，那你们觉得刚才马斯克这个手势是不是行纳粹军礼呢？现在在德国，越来越多的德国人表示不再喜欢马斯克，甚至德国一些机构也纷纷离开马斯克那个 X 平台。还有一些德国人表示不再购买马斯克的特斯拉电动汽车，相当于他们现在德国人自觉抵制马斯克的产品。现在特朗普已经就职了，那么未来4年对美国、对全世界，我认为都不是福音，特别是对美国那些盟国，他们个个都如惊弓之鸟。我们拭目以待接下来4年是不是又是全世界鸡飞蛋打的4年？乌克兰战争能否在一夜之间结束？现在我打个很大的问号。还有作为华人、作为中国人，我们最关心的还是台湾问题能否完美的解决，我们拭目以待。好吧，朋友们，今天的话题就到这里，感谢大家，我们下期见。